Groups are micro. To the respected media and my director and my respected co-stars, good afternoon today. And it's now கொஞ்சம் தமிழ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி பேசுகிறேன். இன்னைக்கு நம்ம விருந்து அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை முடிச்சு we are ready to release the movie on August 29 this month. So இது என்னுடைய technically fourth மலையாள மூவி. இதுக்கு முன்னாடி 3 படம் நான் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த படம் குஞ்சாதி மறைக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு படம் நான் பண்ணதுனால தான் இந்த படம் பண்ணேன். ஏன்னா அந்த படத்தில் தான் நான் ஹரிஷ் சார் மீட் பண்ணேன். 2 பேர் சேர்ந்து விவாதிட்டு குஞ்சாதி மறைக்கல். அதுக்கப்புறம் அவர் தான் எனக்கு சொன்னாலும் ஒரு நல்ல கதையை இருக்குது ஒய்டு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அண்ட் தென் I like him as an actor. He's a very sensible, very nice actor. So அவர் சொல்கிறாங்க நிச்சயமாக ஏதாவது நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு then I happened to speak to Mr. Kannan Rao, and then he narrated me the story with his broken Tamil, and the broken Tamil I could see the passion in it. Then I thought I decided to be the part of this movie. That's how it all started. And இதில் என்னுடைய கேரக்டர் வந்து ஒரு கன்சல்டன்ட், ஒரு ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன்ட். ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன்ட் அப்படிங்கிறது இதோடு இத்தனை பேக்ட் மோர் தென் 180 crores. யாரும் சொன்னதில்லை. ஓகே பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது. அந்த அது அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். இப்படி இருந்த ஒரு கேரக்டர் என்ன ஆகும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் படத்தில் நான் இருக்கும்போது ஒரு ஆக்ஷன் அப்படின்னு நிச்சயமாக இருக்குது. ஒரு 5 to 6 ஃபைட்ஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆக்ஷன் வைக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை, நெசசிட்டி இருந்ததுனால அந்த மாதிரி. ஸோ நல்லா இது இட்ஸ் அன் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட், ஃபுல்லி ஆக்ஷன் கமர்ஷியல் பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் த்ரில்லர், நல்ல ஒரு த்ரில்லர், இது சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் கூட சொல்லலாம். அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி இதில் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் வந்து நிக்கி கன்ராட் பண்ணுறாங்க. அந்த ஷாருக் கேரக்டர் ரொம்ப பெரிய கேரக்டர். அண்ட் மெயின் இந்த படம் பண்ணதுக்கு ரீசன் என்ன, it is not just a commercial film, but it has got some message in it. Picture theatre வெளியே வரும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் அ பர்னிங் இஷ்யூ. இப்போ நம்ம கேரளாவில் மட்டும் இல்லை, நிறைய மாநிலங்களில் நிறைய ஸ்டேட்ஸில் வந்து இது ஒரு பர்னிங் இஷ்யூ. ஸோ அந்த இஷ்யூவை தான் இந்த படத்தில் டச் பண்ணியிருக்கோம். சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து அந்த த்ரில்லரு, ஃபைட்டு, ஆக்ஷன், கமர்ஷியல் பிக்சர்னு சொன்னாலும் பை கிளைமேக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஓ இதுக்காக தான் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிய வருது. அண்ட் என்னுடைய டைரக்டர் பற்றி சொல்லணும்னா, இது வண்டர்ஃபுல் டெக்னீஷியன். நமக்கு இருக்கிற என்ன இருக்கும், சி பேசிக்கலி திஸ் இஸ் நாட் a 50 crore ப்ராஜெக்ட் ஆர் 100 crore ப்ராஜெக்ட். இப்போ நிறைய படங்கள் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி கிடையாது. இதுக்கு உண்டான ஒரு பட்ஜெட் ஒன்று இருக்குது. அந்த பட்ஜெட்டில் எவ்வளோ மினிமமில் மேக்ஸிமம் எப்படி காட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் இவர்கிட்ட கற்றுக்கணும் இந்த டைரக்டர். ஸோ அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ், அவர் கன்சீவ் பண்ணுற விஷயம், அவர் திங்க் பண்ணுற விஷயங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. எனக்கு ஐ ரியலி என்ஜாய் ஒர்க்கிங் வித் திஸ் ஃபிலிம். ஸோ நிச்சயமாக கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படம் கூட நம்ம சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது. And yes, everything is like action, fights, there are a lot of different characterization. இதுக்கு முன்னாடி
house and rights, like there will be so many pillars. ஒரு பில்லரில் வந்து ஹவுஸ் நிற்காது, விழுது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டர், ஒவ்வொரு கேரக்டர் இதில் வந்து ஒரு பில்லர்ஸ் மாதிரி தான். சாருடைய கேரக்டர் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு நெக்கி கேரக்டர் ஆகட்டும், எல்லாரும் அவருடைய கேரக்டர் எல்லாரும் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் ஹஸ் பீன் லைக் very evenly distributed. So that way I'm very confident about this picture. தயவு செய்து மக்கள் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கணும். பார்த்து உங்களுடைய அன்பு ஆதரவு எப்போ எங்கள் மேலேயும் எங்களுடைய விழுந்த டீம் மேலேயும் இருக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இது 100 crores ப்ராஜெக்ட் கிடையாது. இது மினிமம்ல நாங்கள் மேக்ஸிமம் கொடுக்குறத முயற்சி பண்ணியிருக்கோம். தயவுசெய்து வந்து படம் பாருங்க. உங்களை வந்து இது டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாது. அது மட்டும் தான் என்னால் சொல்ல முடியும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்கள் எந்த கொஷின்ஸ் எது இருந்தாலும் நீங்கள் கேளுங்க. We are here to answer you. It is wonderful meeting you guys here. And I'm extremely sorry for 5-10 minutes late ஆயிருந்தேன். மன்னிச்சுங்க. And now Harish sir will talk to you. ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ സാറായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്. സാറിനോട് ഏതായാലും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണൻ എന്നോട് കുറച്ച് മുൻപ് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു കഥയുടെ ഒരു ലൈൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ കണ്ണൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അർജുൻ സാറിനെയാണ് ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടത്, ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ സാറിനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയുണ്ട്, സാർ ചെയ്യാൻ നന്നായിരിക്കുന്ന ഡയറക്ടറുടെ താല്പര്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ് സാർ എനിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം വന്നു നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ സാറിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാട്ടും വലിയ താല്പര്യത്തോടുകൂടിയാണ് സാർ ഇതിലേക്ക് പങ്കെടുത്തത്. പിന്നെ സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മങ്ങാട്ടച്ഛൻ എന്ന കഥാപാത്രം കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കകത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ്. സാർ എൻ്റെ മകനായിട്ടാണ് സാർ അഭിനയിച്ചത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറേ സീനുകൾ അവർക്ക് മകനായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം എനിക്ക് ധാരാളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂക്കിൻ്റെ ചേട്ടനായിട്ടുണ്ട് സാർ, ലാലേട്ടൻ്റെ വളർത്തച്ഛനായിട്ടുണ്ട്, ദിലീപിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കിട്ടിയ ആളാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ദിവസം സാറിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അന്നാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് സാറിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. അദ്ദേഹം വളരെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും അവരോട് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു രീതി, ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടുപഠിക്കണം. നമ്മുടെ ലാലേട്ടനെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇത്ര ഒരു വലിയ രീതിയിൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സാർ എല്ലാവരോടും ബന്ധപ്പെടാറ്. അതിപ്പോൾ സുഖിലൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും, എന്നേക്കാളും ജാസ്തി പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയാണ് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിച്ചത്. അടുപ്പമാണ് ഇതിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം 4ാമത്തെ മലയാള സിനിമയാണ്. അതിൽ 2ാമത്തെ സിനിമയിൽ ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നില്ല. കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥാപാത്രമാണ് എനിക്ക് തന്നത്. അത് അധികം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തൊരു കഥാപാത്രമാണ്. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ളത് എൻ്റെ സാധാരണ ഫോട്ടോ ആണ്. ഇതല്ല കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുഖം. ഈ മുഖം ഒരുപക്ഷെ അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചത്. അത്രയും വ്യത്യസ്തമായൊരു കഥാപാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാത്തത്. ഇനി സുഖം സംസാരിക്കും. എല്ലാ വീഡിയോകൾക്കും നമസ്കാരം. പിന്നെ ഈ സിനിമയെ പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ വരാനുണ്ടായ കാരണം അത് വളരെ യാദൃശ്യമാണ്. എനിക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അറിയാൻ എനിക്ക് ക്യാൻസർ സർവറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാനത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കീമോ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ കോവിഡും കൊണ്ടു മെൻ്റലി ഭയങ്കര ഡിസോർഡറായി.
ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദമാണ്. കാരണം ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന കാലം തൊട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ ആദ്യകാലത്ത് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധനാം സുഹൃത്തുക്കളുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്ന എനിക്കൊരു ഭയങ്കര പ്രിയം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഒരു പുതിയ സിനിമയുണ്ട്, അതിലൊരു 4 ഫൈറ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാനും ഇനി മുന്നോട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ അയാളുടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത്. ഈ 4 ഫൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ നീ ഒരു ഫൈറ്ററാണ്, നീ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ കഥയെ പറ്റി കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഗിരീഷായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു റീ എൻട്രി പോലെ കരുതിയ ഒരു സിനിമയാണ് സിനിമ. പിന്നെ അർജുൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അർജുൻ സാറിനെ പോലുള്ള കുറച്ച് പേരൊക്കെ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വരുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, അശ്വന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടിയൊരു അതൊരു ഭയങ്കര, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്. അത് തന്ന കണ്ണനോട് അത് തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ സിനിമ ജനം ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. ഒത്തിരി പേരുടെ എന്താ പറയാ, ഗിരീഷിനെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ ഒരുപാട് പ്രയത്നമുണ്ട് ഈ പടത്തിൽ, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്താണ് ഈ പടം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പടത്തിന്റെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. എല്ലാവരുടെയും സിനിമ എത്തട്ടെ, സിനിമ ഒരു വൻ വിജയമായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മീഡിയ പേഴ്സണും എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം. നമസ്കാരം. സുധീർജി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രഗിൾ എടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് പല പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഫോർച്ചുനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അർജുൻ സാറിനെ ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ കണ്ണൻഭായിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് അർജുൻ സാർ അല്ലാതെ വേറൊരാളിനെ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുൻ സാർ വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ പടം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക്, ആദ്യം ചെറിയൊരു പടമായിരുന്നു ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് അർജുൻ സാറ് വന്നതോടുകൂടി പടം കുറച്ചൊരു വലിയൊരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ 100 കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 50 കോഴ്സ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഒരു നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മികച്ച ഒരു പടം. അതൊരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ, ഒരു ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്ന പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഒരു ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ആ പടം അനാവരണം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് വിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ഇതിൽ എല്ലാവരും, ഹരീഷ് ചേട്ടനായാലും മുകേഷ് ചേട്ടൻ, വൈറ്റ് ചേട്ടൻ, അതുപോലെ നിക്കി, അങ്ങനെ ധാരാളം മലയാള സിനിമയിലെയും തമിഴ് സിനിമയിലെയും ധാരാളം നടന്മാർ നമ്മുടെ പടവുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു പടമായിട്ട്, ഒരു വിരുന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഓഗസ്റ്റ് 29-ാം തീയതി വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസാണ്. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നന്ദി. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. നമ്മളെല്ലാം ആരാധിക്കുന്ന അർജുൻ സാറിനൊപ്പവും ഹരീഷനൊപ്പവും സുധീർ ഭായിക്കൊപ്പവും അതോടൊപ്പം കണ്ണൻ്റെനൊപ്പം ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഓണത്തിന് മുമ്പ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു നല്ല വിരുന്നായി ഈ സിനിമ മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടാവണം. എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ വിരുന്നിനെയും ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തി.
are one of the few actors who has hits in all 4 languages, Pidgin, Kannada, Tamil, Telugu and Malayalam. So picking up Malayalam movie and working in our industry, what is something that you find peculiar? Is it the budget in which we work or the overtime we work? We still can only dream of a Mudalvan. We still don't have that much of budget when it comes to Malayalam cinema. So what was the one thing you found special when it comes to Malayalam? Why do you say so? No, Lucifer, they are making in a very big budget. There are so many films, even Kunyadi Vaikar. It was like almost 100 crore budget movie. Malayalam film industry, don't see less. It is big. People from outside, they are like all about Malayalam film industry. You know, for the reason being, the storytelling, the technicians they have. So, India coming here in Malayalam film industry. Okay. I don't in terms of budget. No. I'm telling you, budget கூட பெருசு பெரிய பட்ஜெட் பண்றாங்க. நான் வந்து நீங்க பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ எனக்கு புதுசு கிடையாது. மலையாளம் ஃபேன்ஸ் வந்து நிறைய மக்கள் வந்து என்னை பார்த்துட்டு இருக்கேன். 1985 இருந்து. ஸோ எனக்கு இது தமிழ் வேறு மலையாளம் வேறு அப்படிங்கிறதே கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் யூனோ as an actor, if there is something exciting, because we are actors, we know only that. எங்கேயாவது எக்ஸைட்மெண்ட் இங்கே இருந்ததுன்னா இப்போ டிஃப்ரெண்டாக இருக்குன்னா language is not the barrier. So I don't see any very புதுசாக வந்து மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் அவங்க ஒர்க் பண்ணுற அப்படிங்கிற ஃபீலிங் அப்படிலாம் கிடையாது. It's as good as mine. புரியுதா? மனசிலாகும். What made you say yes to Vidana? Yeah, the subject, the way the director's confidence, and the characterization, and the elevation of the character. So all these things. Sir, ഈ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്നതാണ് ശരിക്കും ഈ സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പുതുമ. എന്തായാലും ആളുകൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ആക്ഷൻ ഡ്രാമയിൽ പുതിയതായിട്ട് സ്പോയിലേഴ്സ് ഇല്ലാതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ കഥയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ. ആ കഥ ലീഡ് ചെയ്യാനൊരു ക്യാരക്ടർ വന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നതിലുപരി ആ ക്യാരക്ടറിനപ്പുറം ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പോകുന്ന റൂട്ട് ഒരു സിനിമയാണ്, ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പടമാണ്. വളരെ ഫാസ്റ്റ് പേസ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പോയി ആ കഥ പോയിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സംഭവത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് തന്നെ അതാണ് ടോട്ടൽ കഥയുടെ ഒരു റൂട്ടാണ്. ഈ ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആക്ഷൻ കിങ് അഭിനയിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് 2-3 ഫൈറ്റ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സിനിമയിൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രമാണ് ഫൈറ്റ്. ഒരു ഫൈറ്റ് നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ വന്നാലും അത് പിന്നീട് എടുത്ത് വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഇതായിട്ടില്ല. ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്റ്റ് ദിനേശ് പടത്തെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് കുറച്ച് നാളായി ഈ പ്രോസസ് ആയിരുന്നു. അതിനൊരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അർജുൻ സാറിനെ പോലെ ഒരാളെ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ അത് കഥയും കഥാപാത്രവും അതേപോലെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബൂസ്റ്റപ്പായി എന്നുള്ളതാണ്. നോർമലി ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോണർ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മാസമസാല എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അർജുൻ സാറിനെ പോലെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ആക്ഷൻ അർജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മാത്രമല്ല 40 വർഷമായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ. അത് സ്റ്റോറിയെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല സൂപ്പർ താരങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റോറി പലപ്പോഴും കോംപ്രമൈസ് ആയി പോകാറുണ്ട്. ഇതിലങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതിനങ്ങനൊന്നും കോംപ്രമൈസ് ആയിട്ടില്ല. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാറിനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ചെയ്തത്. അത് സാറൊരു നല്ല ടെക്നീഷ്യനാണ്, ഒരുപാട് സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, റൈറ്ററാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഓരോ സീക്വൻസും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ
ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾക്ക് വേണ്ടി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഈ കഥയിൽ ആവശ്യമുള്ളത്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷനിലൂടെ പല സീക്വൻസ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് സാധായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ല ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളോട് അറിയാതെ പറയുന്ന ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എനിക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയ കാരണം തന്നെ അതാണെന്ന് പറയായിരുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ഇത്, ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം എനിക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, കാരണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ എനിക്ക് ഇയാൾ പരിചയം ചെയ്യണം. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടൊരാളാണ്. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും കാണാത്തൊരാളാണ് ഈ കഥാപാത്രം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അത് വേണ്ടിയില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഈ കഥാപാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അയാളെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ അയാളിലേക്ക് കിടപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഒരു വളരെ ഡിഫറെൻ്റായിട്ടുള്ള മാനേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മരക്കാരൽ മങ്ങാട്ടച്ഛൻ ആണല്ലോ, അതായത് അർജുൻ സാർ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അച്ഛനാണ്. അപ്പം ഹരിഷന്റെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. ഈ തൊട്ട് എല്ലാ സിനിമയിലെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മരക്കാരൻ സമയം അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് വിചാരിക്കും, ഒരു യോദ്ധാവിൻ്റെ അച്ഛനാവുക, യോദ്ധാവ് ആക്ഷൻ കിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാവുക എന്നറിയുക, അദ്ദേഹവുമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാവാണ്, ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ന മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. മരക്കാരൻ്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ? ഇല്ല, അങ്ങനെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയില്ല. അതിനേക്കാളും ഉപരി ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ, രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രിൻസ് സാറിന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ മൂലം, കാരണം അത് പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വിശദമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സാറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസിയായിട്ട് അതിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മകനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീനൊക്കെ അതുപോലെ ആ ഒരു സൈലൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ നിർത്തി അതിന് ശേഷമാണ് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സംഗീതം പോലെ നമ്മളിലേക്ക് മൗനം അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഇത്. ആക്ച്വലി ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പേര് വിരുന്ന് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇത് കഥയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ വിരുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ വിരുന്നിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ സിനിമയ്ക്കകത്ത് സിനിമയുടെ കണ്ടന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേര് തന്നെയാണ് വിരുന്ന്. I have directed over like 11 films. You have produced over like 15 films, and we are listening some news that next film under your production, under your script, that film is being directed by Kannan Tamrakkur. Is that true? Say again, please. Your next production in your own script after Martin, that film is being directed by Kannan Tamrakkur. Is that true? Yeah, we have so many plans. இதுக்கு முன்னாடியே he was supposed to direct my production. அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால அவரால் பண்ண முடியல. Again he is back full action இறங்கியிருக்காரு. So we have so many things to plan. So அது ப்ராடக்டிவ் ஆகும்போது 100% will tell you எப்போ என்ன பண்ணணும். அது பெரிய ப்ரொடக்ஷனா? கதை என்ன கேட்குதோ அந்த மாதிரி கேரக்டர் பெரிய ப்ரொடக்ஷன் தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஹீ இஸ் ஒன் டைரக்டர் ஐ பிலீவ் அண்ட் ஐ ட்ரஸ்ட் தட் அவருடைய கேலிபர் வேற கேலிபர். அவர் சின்ன படம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. சரியான ஒரு கதை, சரியான ஒரு படம் ப்ராஜெக்ட் கொண்டு ஈஸ் எ பிக் டைரக்டர். மச் பிக். இப்போ சின்னது நான் சொல்கிறேன். ആദ്യ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങനൊരു വലിയ പ്രോജക്റ്റാണ്. അർജുൻ സാറിനെ പോലെ ഒരാള് വരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇത്ര വലിയൊരു ലൈഫ് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഭാഗമാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ
ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻസ് വരാറുണ്ട്, പുതിയ സിനിമകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ ആദ്യം വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാറില്ല. എത്രത്തോളം കോൺഫിഡന്റ് ആണ്? കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതല്ല. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇരുന്നാണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അർജുൻ സാറിന് ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഉള്ളത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളായി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പടം ചെയ്തു. അതിനുള്ളിൽ ഒരു ശുഭദിനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടം ചെയ്തു. അത് റിലീസായി. അപ്പൊ അതുപോലെ അനൻബായി അതിനിടയിൽ വേറൊരു പടം ചെയ്തു, വരാനെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും അതൊരു ബിഗ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി, നല്ലൊരു പടമായിട്ട് മാറി. അതുകൊണ്ട് ഒരു പടം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയല്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് അർജുൻ സാറുടെ ആക്ഷനുകളിലൊക്കെ സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതെ, അർജുൻ സാറും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഞാനും നിക്കിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള യാത്ര, അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് അർജുൻ സാറുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട്. ഈ പടം ചെയ്യുന്നതിനുപരിയായിട്ട് സാറുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും നല്ല വർഷങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ ഹേമകപ്പി മോഡലിന് ശേഷം എൻറ്റയർലി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സംശയത്തിന് ആരുടെയൊക്കെ പേരൊന്നും അറിയില്ല, എല്ലാവരും സംശയത്തിന്റെ മുൻപിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇങ്ങനൊരു വിഷയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തന്നെ. മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജസ് പോലും പറയുന്നത് മലയാള സിനിമ അവർ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എൻറ്റയർലി മാറും, അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ചീത്തപ്പേരായി മാറും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലും നേരെ തിരിച്ചാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ആ 70 പേജുകളുടെ വേട്ടക്കാരുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ തുടർച്ചകൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അവിടേക്കൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഭയമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വാണിംഗ് ആണ്. കേരളം കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമ ലോകത്തിന് തന്നെ കേരളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാണിംഗ് ആണ്. സ്ത്രീ സുരക്ഷ, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്, അതിനെങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, വരുന്ന ആളുകളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്നൊക്കെ സിനിമയ്ക്കൊരു പുതിയ ഭാഷ, പുതിയൊരു ലെസൺ, ഒരു പാഠം കേരളം സംഭാവന ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയെ മാറി വന്ന മലയാള സിനിമയെ എത്രത്തോളം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ റെസ്പെക്ട് ഡബിളായി കൂടുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വിലയിരുത്തലുകളാണ് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഓരോ സിനിമാ മേഖലകളിലും കൃത്യമായിട്ട് മലയാളത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അത് അങ്ങനെ വരും, അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളെയും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഇവിടെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത്. സാർ ഇപ്പോൾ 2017 ഇത് കൊടുത്തത്. ഇത്രയും വർഷം എടുത്തു. എന്നിട്ട് പോലും ആളുകളുടെ പേരുകൾ പറയുന്നത് ഇന്നതുണ്ട്, ഇന്നവരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു സംശയത്തിന് മുന്നിൽ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പലരും നിരപരാധികളാണ് ഇപ്പോൾ അവർ സംശയത്തിന് മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഊഹാപോഹങ്ങളല്ലാതെ കൃത്യമായി പേരുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പകുതി കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റി വരില്ല. അതുകൂടെ കാരണം ആഗ്രഹമുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇരകളുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കുന്നതൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാക്കാം. അതിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളും. അതോടൊപ്പം ആ പേജുകളുടെ വരികൾക്കിടയിലുള്ള വേട്ടക്കാരുണ്ട്, അവർക്കെതിരെ നിയമം കൃത്യമായ നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് നിരപരാധികളായ മനുഷ്യർ, സിനിമയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരൽചൂണ്ടപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അതൊന്ന് ഇത്തരം ആളുകൾ ആരാണ്? അത് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. ആ ആളുകളെ ഇതിന് നടപടികൾ എടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രായം. വൈകുന്ന കാരണം എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ വൈകുന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്തായാലും അതെ, വൈകുന്ന റിപ്പോർട്ട് അല്ലാതെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രത്തോളം വൈകിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് വൈകിപ്പിച്ച ആളുകളാണ് മറുപടി പറയുന്നത്. ദിവസം പറയേണ്ടത് എന്തിനാണ് ആരെയാണ് കഴിക്കുന്നത്, ഇത്രയും നല്ല റിപ്പോർട്ട് എന്തിനാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത്. അത് ആ ഇടവേള തന്നെ പുതുതായിട്ട് കിടന്നു വന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇനിയെങ്കിലും അത് മാറില്ല. നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹിക
ചുറ്റുപാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചൊരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. വളരെ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം, സെക്സിന്റെ പട്ടിണിയുള്ള സ്ഥലത്തായിരിക്കും. അവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ധരിക്കുന്നവരാണ് കിട്ടി. ഉണ്ടാവാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് സിനിമ. കാരണം ആ സിനിമയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പല കഥകളും ആ കഥകളിലെയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു. ഇത് തിലകൻ ചേട്ടൻ, ഞാൻ ഈ ഏമാൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തിലകൻ ചേട്ടൻ്റെ ആത്മാവായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. ആ മനുഷ്യനൊക്കെ എന്നോ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചൊരു പരാമർശിക്കുന്നില്ല. ആ പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ആ പേരല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായി ഇത്ര എണ്ണം വരയ്ക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ എമ്മ കമ്മിറ്റി തിലകൻ ചേട്ടൻ രണ്ടാമത് ജീവൻ കിട്ടിയ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമൊക്കെ വരട്ടെ. ഈ സർക്കാരാണ് നിലപാടുകളിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു വരും. ഹേമ കമ്മിറ്റി വന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ പ്രതികരണം പഠിച്ചിട്ട് പറയാവുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. ഇതിനോട് എന്താണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്? വഷളത്താണ്, അശ്ലീലത്താണ്. പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതാൻ ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. പഠിച്ച പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ല. എത്ര പഠിക്കാത്തത് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും ഈ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ, സംഘടനകളിലെ എല്ലാവരും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. നേരെ നിന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഇനി ഇങ്ങനെ മാറി പോകാതെ അപ്പോഴേ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും, നമ്മളൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരം സംഘടന എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. സാർ, അതിനകത്തുള്ള റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് സ്ത്രീകളിലെ സിനിമയിലുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ലീഡ് റോൾസ് വരുന്നവർ വളരെ വിരളമാണ്. ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന, ലീഡ് റോൾ കൊടുക്കുന്ന ഇതിലൊക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാള സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ വളരെ കുറവാന്നുള്ള ഇതിലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് റോൾസ് കിട്ടുന്നില്ല, അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അതിന് കാരണക്കാർ നമ്മൾ കൂടിയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദാമിന്റെ ഭാര്യ എന്നുള്ള സിനിമ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വേൾഡ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ ചരിത്രത്തിന് അപൂർവമായ സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അത് കാണാത്തവരും കേൾക്കാത്തവരും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ പറയാം. ഒരു പറ്റം സ്ത്രീകൾ റെസ്ക്യൂ ഹോമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുകയും സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന KG ജോർജിനെയും ക്യാമറയും സംഘത്തെയും തട്ടിമാറ്റി ഓടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ലോക സിനിമ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ട് അത്തരം സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ, വിപ്ലവകരമായ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ നാടാണ് മണ്ണാണ് കേരളം. അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ടാണോ പിന്നോട്ടാണോ തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആണുങ്ങളുടെ ഫൈറ്റാണ് എപ്പോഴും കണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്കൊക്കെ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ ചിലപ്പോൾ കണ്ണാടൊക്കെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീ കുറച്ച് ഗുണ്ടകളൊക്കെ അടിച്ച പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, കുറച്ച് ഫൈറ്റൊക്കെ എന്നാൽ ആളുകൾ കാണരുന്നുണ്ടോ? കാണും. സ്ത്രീകളൊക്കെ ഫൈറ്റൊക്കെ ചെയ്യണം, സ്ത്രീകളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ മാറും. കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ അങ്ങനെയും ചെയ്യാമോ സ്ത്രീകളെ ഫൈറ്റ്? കാരണം എന്താ, നമ്മൾ അച്ഛന്മാരടി മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യും. നമ്മൾ അമ്മമാരടി നമ്മൾ ശരിക്കും കണ്ടിട്ടില്ല. കാലം മാറും, വരും. നമ്മളെ പെങ്ങന്മാരും അമ്മമാരൊക്കെ ഇറങ്ങി അടിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക്, ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്കുള്ള പ്രസക്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. പിണറായി സർക്കാരിനെ പ്രതിപക്ഷം വലിയ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഏമാക്കമിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വൈകിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി. പക്ഷേ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഒരു ആർജവല്ലേ ഇപ്പോ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള കാരണം? പിണറായി സർക്കാരിനെ ആർജവം അല്ലെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. കാരണം 4 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ആർജവത്തിന്റെ ഒരു ആഴം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മളെ സംശയത്തിൽ നിർത്തുന്നത്. ഇനി ആർജവം ഉണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് അവർ തന്നെയാണ്. കാരണം യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷമായിട്ട് മാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നടപടികൾക്കനുസരിച്ച് Sir, 1985 Sajul Khan superstar, in the 2024 superstar. ഈ കണ്ണൻ സാർ ഇപ്പോഴത്തെ മുതലേ സാറ് വിത്ത് ആക്ഷൻ ഫൈറ്റ് பண்ணி செல் பண்ணிருக்கு. இந்த போடி இந்த மாதிரி கெல்லாம் லைக் ஆஸ் மம்முக as சாரிகள் மெயின்டைன் பண்ணது இந்த சீக்ரெட் வந்து சொல்லுவாங்க. இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு half an hour முன்னாடி இதே क्वेश्चन ஆன்சர் பண்ணேன். இது somebody மேல இருந்து உங்களை they like this should கடவுள் ஆல்மைட்டி இட்ஸ் a gift. இன்னொன்று என்னன்னா பேரண்ட்ஸ் அப்பா அம்மாவுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கும். அதை
சின்ன வயசுல அவங்க நம்மளை எப்படி பார்த்துட்டாங்க, அவங்கள அவங்க வயசானதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, லைஃப் இஸ் இட் கோஸ் ஆன். யாரும் பர்மனெண்டாக எடுத்து போகல. ஸோ மேலே இருந்த அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும். ப்ளஸ் கொஞ்சம் டிசிப்ளின் இருக்கும். சாப்பிட்றதுல கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுல வே ஆஃப் திங்கிங். முக்கியமான சாப்பாடை விட நல்லது யோசிக்கணும். இன்னொருத்தருக்கு எப்படி அவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சாலே அதே வந்து அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ஸே வந்து இட் மேக்ஸ் அஸ் லுக் யங். ஃபீல்ஸ் நைஸ். മറ്റു ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ Arjun sir, all the South India celebrated you for doing Leo with the Thalapathy Vijay. So how do you see him entering the politics? இப்போ விரும்புறது பேசலாமா? Like everybody is anticipated about Vijay. So that's a different total out of the box question. Did he share anything about that? Did Vijay sir share anything about that? Anything about what? About his political entry or Yeah, it's their individual decisions, individual capacity, and again the politics is not better process. One should be very, very intelligent. நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நானே அட்டன் முதல்வர் ஆக்டிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. பட் இப்போ if I see interviews of politicians, அவங்க நல்ல பாலிட்டிஷியனாக இருக்கலாம், இல்லை சுமாரான பாலிட்டிஷியனாக இருக்கலாம், அவங்களுடைய நாலேஜே வேறு மாதிரி இருக்கு. The way they speak. Yes sir? அதெல்லாம் பாலிட்டிஷியன் ஆகணும்னா அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம். நமக்கு நீங்க எப்பவுமே ஆக்சுவலி அந்த 2000 அந்த டைம்ல நீங்க வந்து ஒரு ரொமான்டிக்கான ஹீரோ ஆயிருந்தது. அந்த மாதிரி விதம் அந்த மாதிரியான படத்துல எல்லாம் மியூசிக்கல் சாங் ரொமான்டிக் ஹீரோ ஆயிருந்தது. அந்த மாதிரி ரச்சனை இப்போ അല്ലെങ്കിൽ இப்போ பார்க்க முடியும். அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரொஜெக்ட் ஏதாவது டிஸ்கஷன் இப்படி இருக்கா? ஏன் டைரக்டர் ஒரு ரொமான்டிக் கதைகள் தான் பண்ணியிருக்கேன். இல்லை தமாஷை சொல்கிறேன். எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஏஜ் இருக்கு இல்லையா? இப்போ ரொமான்டிக் ஸ்டோரியில் பண்ண முடியாது. ஐ வாண்ட் டு ஆல்வேஸ் ப்ளே மை ஏஜ். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கதை ஒரு நாள் தான் பண்ணுவேன். அது முடிஞ்சது. அதுக்கு இன்னும் புதுசு புது பசங்க வராங்க, அவங்க பண்ணுவாங்க ரொமான்டிக். இந்த ஏஜுக்கு ரொமான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, லாஸ்ட் லைஃப் ஓகே. ஸோ അതാ തുടങ്ങിയതാണ്. പലരും പേഷ്യൻസിയാണ്. പക്ഷേ സാർ ഫിലിപ്പീനിൽ വന്നിട്ട് ഇത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈക്ക് ഇന്നസെന്റ് സാറ് മമത മാം അങ്ങനെ അവരെ പോലെ ആ പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് ഇത്രയും മോട്ടിവേഷനാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സാറിന് ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞു. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണഞ്ചേരി പോലുള്ള ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ടോടെ ആ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ആയി. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം? ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് മനസ്സിന് ആത്മവിശ്വാസം തരാൻ വേണ്ടി നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. അതായത് മലയാളി ഇവിടെ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടൊരു എന്താ പറയാ ഒരു മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ കൊച്ചി രാജാവൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വർഷം 20 കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ താടി എടുത്ത് ഈ രൂപമൊക്കെ മാറ്റി തിരിച്ചു വന്നപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നെന്നല്ലേ പറയുമ്പോ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മനസ്സിന്റെ നന്മയും ഒരു സ്ട്രെങ്തും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലുമാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ലെ ഇത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി സിനിമ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫൈറ്റർ എന്താ ഏത് സീക്വൻസ് ഏത് ബലാത്സംഗം പോലും എൻജോയ് തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല സർ. എന്തോ
ഇല്ല, വിരുന്നിൽ ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് സിനിമ ഓട്ടൂരിന്റെ എന്താ പറയാ റാഡ് ബോയ്സ്, പിന്നെ കുമസ്തൻ, 5 സെന്റ് സലീനയും വിനീതന്റെ ഒരു ഡസൻ പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് റിലീസ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ മുംബൈ പോസിറ്റീവ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗുലാൻ തട്ടുകട ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിനീതിന്റെ സിനിമ ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ധൈര്യം സംബന്ധിച്ച് ഓടുകയാണ്. എവിടെയാ വണ്ടി നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. Talk about making towards Malayalam cinema. Have you ever wished to do you have said many things about Malayalam cinema, Mollywood. Have you ever think or imagine that I want to do a Malayalam film as director? Anything like changing like that, something like that theme, like that theme. Have you ever imagined? Like directing a Malayalam film? Of course I've thought. Now that I'm directing a movie with my daughter, it's almost finished. First, I conceived the story in Malayalam itself. I wanted to launch my daughter in Malayalam, and then things didn't work out. The hero I mean, basically actors are busy there, so that's why it didn't happen. Then already Malayalam director. If you're doing a Malayalam film, which actor do you prefer to act? Arjun. Other than that, you have worked with Mammootty, Mohanlal, Dilip. No, I prefer to direct to Mr. Mohanlal, and I like Bharat, and give me some time again. നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ രതീഷ് വേഗ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി എന്തോ സമയം വെച്ച് നമസ്കാരം. ഞാൻ കണ്ണേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ 4 സിനിമയാണ് ചെയ്തത്. അതുവഴിയായിട്ട് അച്ചായൻസ് വരും. എന്തായാലും വളരെ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അർജുൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ ഫാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അഗെയിൻ കണ്ടതിൻ്റെ കൂടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് റഫീഖ് തോമസ് സാറും ഹരിനാരായണനുമാണ്. അപ്പോൾ റഫീഖിൻ്റെ കൂടെ ആറ്റുമണൽ പായലുള്ള പോലെയുള്ള പാട്ടുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഹിന്ദിയിലേക്ക് നല്ലൊരു പാട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡയറക്ടർ ചെയ്ത സിനിമയാണ് തൃശ്ശൂർ കൂടെ സംഗീതം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ പി കെ ഹരിനാരായണൻ്റെ കൂടെ ഹിന്ദി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ നല്ലൊരു വീണ്ടും ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് വലിയൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഈ സിനിമ ചിന്നൊരു ടീമിലൂടെയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ ഈ സിനിമയിലെ ബാക്കി ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. ക്യാമറ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രവിചന്ദ്രനും പ്രദീപ് നായരുമാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ എഡിറ്റർ PT ശ്രീജിത്താണ്. പുള്ളിയുടെ നല്ല കട്ട്സുകളും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പടം കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സരസ് ബാലയാണ്. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ടീം ആണ് ഈ പടത്തിന്റെ ടെക്നീഷ്യൽ ക്രൂ. ദിനേശ് പർവ്വതുമായിട്ട് പട്ടാഭിരാമിന് ശേഷം വീണ്ടും നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ടീമിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ടോട്ടൽ ടീമിന് അത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷം. അതുകൊണ്ട് പറയാനുണ്ട്. ഇനി അധികം സംഭവങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു.
Hyderabad.